welcome to e-learning. In today's session, let us understand recent trends in human resource management. Before going to study recent trends in human resource management, let us recall briefly last session's topic, that was strategic role of human resource management. Human resource management play three important strategic roles. Those three important roles are: first, it plays role in formulating strategy, and after formulation of strategy, it plays role in implementing that formulated strategy successfully, and it also plays important role in contemporary issues. Now let us understand the concept of recent trends in human resource management. Human beings are the most important resource in any organization. The firm's success depends on capabilities of its members. Members means employees or working force. Most problems, challenges, opportunities, and frustration in an organizations are people related. Human resource are the lifeblood of an organization. So without human resource or workforce or employees, we can't imagine any organization or organization success. Despite the application of technology or technological related issues in modern business management, human resource are still relevant and most adaptive resource of the organization. Thus, the enterprise depends highly on its human resources for success and survival. The role of human resource manager is evolving with the change in competitive market environment. ನಾವು ಇದನ್ನು ರೀಸೆಂಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಎವಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನ್ಯೂ. ಸೊ ತುಂಬ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಇವನ್ ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಚಾಣಕ್ಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಇದು ಕಂಡಿದೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬಹಳ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಈ ಹೆಡ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಲಿಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. If we go to study recent trends in human resource management, the idea or the information what we have to cover under this heading is very vast. So for the sake of knowledge as well as examination point of view, what we can do, we can study the content under different points. Some of those important points, or even we can say areas also, different areas. So some of those important points or areas under the heading recent trends in HRM are globalization and its implications, workforce diversity, changing skills requirement, corporate downsizing, continuous improvement programs, re-engineering work process for improved productivity, contingent workforce, mass communication, decentralized work sites, employee involvement, technology, health, family work-life balance, confidentiality. If we study these all points in detail,
if we understood clearly these all points, then that provide insight to understand recent trends in human resource management. Hence, let us study these all points in detail one by one. First one is globalization and its implication. See, if you go to study recent trends in management or in any other area, first we have to see the effect or influence or impact of globalization with respect to any business activity. Because globalization brought drastic change in business environments. So similarly, it brought change in human resource management's policies or human HR department's works also. So business today doesn't have national boundaries. It reaches around the world. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಲಿಮಿಟ್ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಶಾಖೆಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಷನ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲಸಗಾರರಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪಡೆದುಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದ ರೈಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ನ್ಯೂ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ human resource managers. The HR department needs to ensure that the approximate mix of employees in terms of knowledge, skills, cultural capability, etc. ಸೊ ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಯಶಸ್ಸು ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಒಗ್ಗೂಡುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಚರ್ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ನಾಲೆಜ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಎಥಿಕ್ಸ್, ಡೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲೈಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ಸ್, ಇದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇಫ್ ದೇ go to work in accordance with their understanding or their knowledge or their skills, then definitely organization can't reach its success as desired level or effectively. What is the role of human resource management here? So keeping the multicultural or diversity as it is, they have to make their employees work for the organization. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಮೋಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಸರ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ವರ್ಕನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ವರ್ಕನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ವೇರ್ ಮಲ್ಟಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಟುಗೆದರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ಲಿ ಟು ಅಟೈನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಗೋಲ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ globalization. And next trend is workforce diversity. In the past, human resource management was considerably simpler because workforce in any organization was strictly homogeneous. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಊರಿನ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೇಶದ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ. ಅಂದರೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಹಲವಾರು ಇರ್ಬೋದು. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊರತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಲ್ಚರಲ್ ಶಾಕನ್ನು ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಟು ಫೇಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅವ್ರ ಕಲ್ಚರಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ, ಟುಡೇಸ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜೆಂಡರ್, ಏಜ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಕ್ಲಾಸ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, personality, characteristics, religion, education, language, physical appearance, marital status, lifestyle, beliefs, etc. etc. Isn't it? ಸೊ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮನೆಗೆ ಸೀಮಿತ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ 4 walls ಆಫ್ ದ ಹೋಮ್. ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ನಾವು ಇವಾಗ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡುವಂಥವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶದವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐಡಿಯಾಲಜಿ, ಆದರ್ಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಇವನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಸೆನ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ human resource management must train people of different or people of differences to effectively manage and to deal with each other, to respect the diversity of views that each offers or each hold. In situations like these, a participative approach seems to work better. So human resource management na ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟ್ರೆಂಡನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ರೀಸೆಂಟ್ ಟ್ರೆಂಡನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ಇಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಯುನೈಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಟ್ರೈನಪ್ ಮಾಡಲು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೂ ಕೂಡ ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ರಿಕ್ರೂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ is important for any organization concerned about competitiveness, productivity, quality, and managing diverse workforce effectively. ಈ ಥರ ಸ್ಕಿಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫೈನಲಿ ಲಾಸನ್ನು ಬೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 2 ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳು ಜಗಳ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ, if there is no consensus opinion about a work what they have to perform, then what will happen? Finally, organization has to bear some losses. So ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸ್ಕಿಲ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ based on the changed environment or expectation of, ಅಥವಾ organizational requirement, changed organizational requirement, they have to impart training and developmental or impart skills. They have to impart skills. How they can impart skills? By arranging training and developmental programs. So continuously human resource management today help its employees or organization employees to acquire skills based on the changing situation or organizational expectation. And next one is corporate downsizing. At present, corporate downsizing
is actually required, or it's a matter of survival. Whenever an organization attempts to delay, it is attempting to create greater efficiency. The premise of downsizing is to reduce the number of workers employed by the organization. Downsizing ಅಂದರೆ ಏನು? ತುಂಬ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಳಿದವ್ರನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿರಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ವರ್ಕ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋದಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಕೆಲವಷ್ಟು ಟೈಮು ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನಿಂದ ಬಿಡೋದು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಡೌನ್ಸೈಸಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಥರ ಡೌನ್ಸೈಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೋ definitely human resource management department has to play a very important role. It must ensure that proper communication must take place during this time. They must minimize the negative effects of rumors and ensure that individuals are kept informed with factual data, with fact or with accurate data, with appropriate data. ಕೆಲವಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಡೌನ್ ಸೈಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರನ್ನ ತೆಗೆದ್ರು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಒಂದಿನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಲೀವ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಲೀವ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸೇರೋಣ. ಆ ಥರ ಆದರೆ ಫೈನಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ experience and expertise of its employees. So it should hold employees in the long run, required number of employees in the long run. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಪರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಲೈಫನ್ನು ಕಟ್ಕೊಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ತೋರಿಸೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ some sort of satisfaction among the employees, or it should create expectations, not dissatisfaction. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಉಳಿದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳಿಗೆ ಓಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಇದು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತು ಆ ರೀತಿಯ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ focus on long-term well-being of the organization. It's a process whereby an organization focuses on quality and builds a better foundation to serve its customers. This often involves company-wide initiative to improve quality and productivity. So continuous improvement program ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ it is essential. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ is not ready to adopt change as per the expectation of its customers, it may not be ಸರ್ವೈವಲ್ ಇನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ರನ್. ಬದುಕಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ತನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತನ್ನ ಸರ್ವೀಸ್ನ ಇರ್ಬೋದು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಫಾರ್ change. ಸೊ ಕೆಲವಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆರ್ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ಹೊಸ ರೀತಿಯಾದ ಬಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೇನೋ, ಏನಾಗತ್ತೇನೋ, ನಾವೇನು ಕಲಿಬೇಕೇನೋ, ಅದು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೇನೋ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಚೇಂಜ್.
ಚೇಂಜ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹಿಯರ್ 2 ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟಲಿ ಅವರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೊಸ್ತು ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೇರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ feel comfortable to adopt changes in future. And next one is re-engineering work process for improved productivity. So ಮೊದಲಿನ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಎವಿಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಕೆಲವಷ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳಿಂದ ಅದೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೇಸ್ ಅಪೋಸಿಷನ್. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂತ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಸಮ್ opposition or resistance from its employees. ಕೆಲವಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಈಗ ಇದ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಿಂತ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇಂಜನ್ನು ಅದು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಟು ರೀಥಿಂಕ್ ವಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದೀಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಚೇಂಜಸ್. ಈ ಚೇಂಜನ್ನು ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೌ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಡೂ ದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಸೊ ಈ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದು ಏನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ, ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮೇಲೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೆ ಪರ್ಸೀವ್ ದ ಚೇಂಜ್. ಈಗ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಒಂದು ಮಷಿನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ರೂಮಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು ಕೂಡ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸಿಗೆ ದೇ ಆರ್ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ what to do or what is going on, what is happening, and according to the change, what are the requirements, what organization expects from the workers or employees. So human resource management should make them aware about all these aspects. If employees expect or need any training or any kind of facilities, then HRM should provide to make them comfortable in that changed environment. And next one is contingent workforce. ಸೊ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆರ್ ಬಿಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೇ ಬಿ who are the individuals or workers who are typically hired for shorter period of time or to do specific task. Sometimes organizations require special job skills to perform a particular job which is of shorter period. ಸೊ ಒಂದು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜಾಬ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿನ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ದೇ ಮೇ ಹೈರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವರ್ಕನ್ನು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆಯದಾಗಿರೋ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದರೆ, ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ
ಚೇಂಜ್ ಅಥವಾ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರೋಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್? ಸೊ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೂ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಆರ್ ಹೈರ್ those kind of skilled people when required. So what is the role of or responsibility of human resource management? Human resource management should locate and bring required contingent workers or required contingent workforce into the organization in time. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಆಗ ಹೈರ್ ಮಾಡಿ ತಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಕಂಪನಿಯ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳಲ್ಲ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಪನಿ ಅವ್ರ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನಾಟ್ ವಿಶ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ರನ್, ಓನ್ಲಿ ಶಾರ್ಟರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್ automatically the agreement or the relationship between that workforce and organization comes to an end. ಸೊ ಆಗ ವರ್ಕರ್ಸಿಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇದೊಂದು ವರ್ಕಿಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ HRM ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ದೇ ಶುಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ some they should create loyalty or belongingness among contingent workforce towards ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಇತ್ತೀಚಿನ ಟ್ರೆಂಡಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಸ್ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಈ ಥರದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ನವೆಡೇಸ್. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಜೊತೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ, ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಯು ಆಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟು ಅಸ್, ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯುವರ್ ರೋಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟು ಅಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಲ್ವಾ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರಾಪರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಸೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಸೈಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದು ಯಾಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ COVID-19 ವರ್ಕ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಡಬಲ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ, ಹೂ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಹಾಗಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅಥವಾ ರಿವಾರ್ಡ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಅವರ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ
what measures need to be taken, and what facilities, additional facilities we have to provide, or any equipments, whether workers or employees need any equipments or any facilities to work from home. They have to think about this. So it is very common, ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಸೈಟ್ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಸೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಷ್ಟೇ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ? ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೇ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಅದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಗಬೇಕು ಪ್ರಾಪರ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ರೀಫ್ರೇಮ್ or rethink about its policies, and it should get ready to face the challenges of decentralized workforce. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಕ್ರಮಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ವರ್ಕ್ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳು ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ human resource management should monitor their work. So it is biggest challenge, but recently human resource management has to bear and has to take this responsibility for the success of organization. And next one is employees or employee involvement. For today's organizations, if it wants to be successful, there are number of aspects it has to be considered. One among those is employees involvement. So what is employees involvement? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ತನಗೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಹಿಸಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡೋದು, ಇನ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆರ್ ಅಸೈನ್ಡ್, ಅದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ವರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದು? ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮೇ ಬಿ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ some sort of freedom in that, or giving some freedom to perform their work, involvement ಬರಬಹುದು. ಅಥವಾ ಗುಡ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್, ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಗುಡ್ ಲೀಡರ್, ಆಗ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಣಬಹುದು. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಲೀಡರ್ನ ಅಥವಾ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದೆ ಅನ್ನೋಂತಹ ಫೀಲಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದೇ ಇದ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. With the current technological advancement and its projection in the future, it has brought in new eyes in the face of human resource management. A number of customized systems have been invented to help the human resource management, of which they are seen as simplifier of HR functions in the companies. Large or multinational MNCs using some of the human resource information systems are reaping big. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಂತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಏನಿದೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲಿ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ಇದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಇಶ್ಯೂಸನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಡಾಟಾಸ್. ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ IT ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೇಫ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್
ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೇರ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇವತ್ತಿದ್ದು ನಾಳೆ ಇರಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾಳಿದ್ದು ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೋಟಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಟ್ರೈನಿಂಗಿಂದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆರ್ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ organization employees to handle or to bear with technological changes happily. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯೋ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ತ್. ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ HRM ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋವಾಗ ನಾವು ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ವೈ? ಪ್ರೈಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಾವು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುದಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಫುಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಜಿಮ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಲೀನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂದ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹೇಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಆಫೀಸಲ್ಲೇ ಹೆಲ್ದಿ ವೆದರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅಂದರೆ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಪ್ರಾಪರ್ ರೆಸ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಹೈಜೀನ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೇ ಬಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು. ಈ ಥರದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಕೇರ್ ಅಬೌಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಸೊ ಡಿಸೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೌ ಟು ಬಿ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಹೌ ಟು ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೆಂಟಲಿ, ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿಸೀಸಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗಿರೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕೊಡೋದು ಯಾರ್ದು? ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ವಿತ್ employees of organization, they can ensure this. And next one is family work life balance. So it is actually not a new concept. ಮೊದಲಿಂದಲೂ ವರ್ಕ್ ಲೈಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಟುಡೇ ಇಟ್ ಗೇನ್ಡ್ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮೇಲ್ ಕೌಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಫೀಮೇಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ದುಡಿಯೋರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಕ್ ಲೈಫ್ ಜೊತೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹ್ಯಾಪಿ ವರ್ಕ್ ಲೈಫ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ ಲೈಫ್ಗೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫ್ಗೂ ದಿರ್ ಇಸ್ ಎ ಥಿನ್ ಲೈನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ. ಹೌ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ, ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ದೋಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದು, ಈ ಥರದ್ದು ಆಗಬಾರ್ದು, ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಲೈಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರು, ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಟು ಅಚೀವ್ work-life balance, proper work-life balance. And next one is confidentiality. So diversity in workplace ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ
ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಅದರ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ವರ್ಕ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಪ್ರೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು? ಮೇಂಟೈನ್ ಸೀಕ್ರೆಸಿ. You should maintain some matters secretly, otherwise competitors can be benefited out of their leaked secrets. So human resource management here give orientation to organizational employees how to maintain secrecy. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಈ ಫೈಲ್, ಈ ಅಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಆಫೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೋಡ್ ಆದಮೇಲಂತೂ ಈ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಡಾಟಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಹ್ಯಾಕರ್ಸಿಂದ ಹೇಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದು, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್, but human resource management should take care about this too. So after this point, I hope now you understood clearly what is the role of human resource management at present situation. So we studied the same under the heading recent trends in human resource management. Let us briefly recall the points what we have studied till now. Globalization and its implications, workforce diversity, changing skills requirements, corporate downsizing, continuous improvement programs, re-engineering work process for improved productivity, contingent workforce, mass customization or communication, decentralized work sites, employee involvement, technology, health, employee work-life balance, and confidentiality. Thanks for watching.